یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ پیش ہیں خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دیر پا ترقی کے اہداف کی حصولیابی کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو مکمل طور سے بروئے کار لانے کی ضرورت پر دیا زور۔ حکومت نے کی جموں کشمیر کے تمام علاقوں میں مؤثر صفائی ستھرائی کے لیے ہر گاؤں سوچھ گاؤں نامی سوچھتا مہم شروع۔ ایل جی منوج سنہا کے مطابق مہم کی بدولت دیہات اور قصبوں میں آئے گی مثبت تبدیلی۔ معراج العالم کے بعد کے جمعے کی تقریب سعید کے سلسلے میں وادی میں خصوصی دینی مجالس کا انعقاد۔ اور پاکستان کے شہر پشاور میں ہوئے بم دھماکے میں 30 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے پیغام۔ ہم اپنے سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ان 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ اور چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کا نظریہ واضح ہے کہ دیر پا ترقی صرف دیر پا توانائی کے ذریعے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج دیر پا ترقی کے لیے توانائی سے متعلق ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آنے والے برسوں کے دوران ملک کی توانائی ضروریات میں اضافہ ہوگا، لہٰذا ہمیں قابل تجدید توانائی کے ذریعے کو بروئے کار لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی مستقبل میں ملک کے لیے کافی فائدہ بخش ثابت ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ نیٹ زیرو کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے COP 26 کے مقصد کو ایک چیلنج نہیں بلکہ ایک اہم موقع کے طور پر لے رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے 2030 تک اپنی توانائی کی ضروریات کو غیر روایتی ایندھن سے پورا کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری سے ایک فعال ہائیڈروجن ایکو سسٹم وجود میں لانے کی طرف خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں میں اختراعات کو بروئے کار لایا جانا چاہیے تاکہ ان کے کام میں مزید بہتری آ سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دیر پا ترقی کے لیے توانائی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بچانے کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں مرکزی وزراء ڈاکٹر ایس جے شنکر اور پیوش گوئل کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال، خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن اور کئی اعلیٰ افسروں نے شرکت کی۔ 2 دن پہلے وزیراعظم نے یوکرین کی صورتحال سے متعلق اسی طرح کی میٹنگ کی صدارت کی تھی۔ وہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چھڑنے کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لگاتار اعلیٰ سطحی میٹنگوں کی صدارت کرتے آ رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے شہری اور دیہی علاقوں میں مؤثر صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے تمام علاقوں میں ہر گاؤں سوچھ گاؤں نامی نئی سوچھتا مہم شروع کی ہے۔ اس کے تحت کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے اور گندے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سرکار کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مہم کے تحت تمام وارڈوں سے گھر گھر جا کر کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے۔ یہ مہم زمینی سطح پر مختلف اسکیموں کی عمل آوری اور روزگار کے وسائل جٹانے کے لیے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی 10 نکاتی پروگرام کا حصہ ہے۔ مہم کا بنیادی مقصد نچلی سطح پر عام شہریوں کے معیار زندگی میں بہتری لانا ہے۔ ہر گاؤں سوچھ گاؤں مہم سوچھ بھارت مشن گرامین کے عین مطابق عملائی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس مہم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ 10 نکاتی پروگرام کو نتیجہ خیز بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک اور تحلیل نہ ہونے والی دیگر اشیاء ہمارے ماحولیاتی منظرنامے کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں اور اس بدعت پر قابو پانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایل جی نے کہا کہ ہر گاؤں سوچھ گاؤں جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے ضمن میں ایک نمایاں قدم ہے جس کی بدولت دیہات اور قصبوں میں مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ ملک میں کووڈ صورتحال میں لگاتار بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب سرگرم کورونا مریضوں کی تعداد گھٹ کر 69,897 ہو گئی ہے۔ کووڈ مریضوں کی صحتیابی کی شرح 98.64% ہو گئی ہے۔ دریں اثنا صحت کے مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ ملک میں 97% اہل آبادی کو کووڈ-19 مخالف پہلی خوراک دی جا چکی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک 100% پہلی خوراک کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقین کی کوششوں سے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ اب تک 2 کروڑ سے زائد صحت ورکروں، فرنٹ لائن کارکنوں اور 60 برس سے زیادہ کی عمر والے 2 کروڑ لوگوں کو ویکسین کا احتیاطی ڈوز بھی دیا جا چکا ہے۔
इधर जम्मू कश्मीर में भी कोरोना सूरत हाल रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही है और अब यूटी में सरगर्म कोरोना मरीजों की तादाद कम होकर 412 रह गई है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 83 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान 33 मरीजों की निशानदही भी हुई है। इनमें से 18 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 15 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। मेराजुल आलम के बाद की जुम्मे की तकरीब सईद आज तुझको एहतशाम के साथ मनाया जा रही है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में मुनाकिद हुई, जहां नमाज पंजगाना के बाद हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद मोए मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हो रहे हैं। आसार शरीफ में नमाज जुम्मा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान वहां उलमा ने फ़लसफ़े मेराजुल आलम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। इसी तरह की तकारीब आसार शरीफ शहरी क्लाशपोरा, जनाब साहब सोरा, लाल बाजार पिंजोरा शुपैया, खिरम सिरहमा, काबा मर्ग, मखामा बीरवा, अहम शरीफ बांडीपोरा और वादी की दीगर खानकाहों, मसाजिद और मुक्कजात में भी मुनाकिद हुई, जहां दरूद अज़कार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस आरास्ता होने के साथ साथ अय्यमा हज़रात ने मेराजुल आलम की अज़मत पर रोशनी डाली। इस दौरान आलम इंसानियत की फलाह व बहबूद और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। पाकिस्तान के पेशावर शहर में आज एक मस्जिद में हुए जोरदार बम धमाके में 30 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हुए हैं। मकामी पुलिस अफसरों के मुताबिक ये धमाका पेशावर के पुराने शहर में उस वक्त हुआ जब लोग वहां जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस ज़राए ने कहा कि 2 हमला आवरों ने मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस पर फायरिंग की और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इस तसादम आराई में इब्तदाई तौर पर एक हमला आवर और एक पुलिस एहलकार मारा गया, जबकि दूसरा हमला आवर मस्जिद में दाखिल हुआ और धमाका किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की सख्त मज़म्मत की है। हमारे नुमाइंदे ने कुपवाड़ा से इतला दी है कि पुलिस ने आज लंगेट हंदवाड़ा में हाल ही में मिलिटेंसी सफ़ों में शामिल हुए एक मिलिटेंट को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। उन्होंने पुलिस ज़राए के हवाले से खबर दी है कि मज़कूरा मिलिटेंट की शनाख्त आज़ादगंज बारामूला के अबरार हसन के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा कि दूसरे मिलिटेंट की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब इन 2 मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले की एक मुश्तरका पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के बच्चों की हौसला अफजाई करने और उनमें मुकाबला आराई का जज्बा उजागर करने की गर्ज से आज पुलिस एहलकारों के 22 बच्चों में 1,39,000 रुपये के वज़ाइफ मंजूर किए। इन बच्चों ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में अच्छे नंबरात हासिल किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद अकबर लोन ने इल्जाम लगाया है कि वादी के करना, केरन, टंगडार, मत्सिल, गुरेज और दीगर दूर दराज इलाकों तक अभी भी सड़क राबिता बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन इलाकों से फौरी तौर पर बर्फ हटाई जानी चाहिए और वहां गजाई अजनास और अद्वियात समेत दीगर जरूरी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम अपने अरूज को पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के दीगर लीडर मुख्तलिफ मकामात पर चुनाव जलसों और रोड शोज का इनेकाद करके राय दहनगान को अपनी जानिब रागिब करने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दरिया असना मणिपुर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस मरहले के तहत कल 22 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मरकजी सरकार ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों में 1,82,000 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। एक निजी चैनल की तरफ से मुनाकिदा एक तकरीब से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत किसानों की बहबूदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने छोटे किसानों के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को एक बड़ा प्लेटफॉर्म करार देते हुए कहा कि कायम किए गए 10,000 FPOs किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद साबित होंगे। उन्होंने मुल्क के इक़्तिसादी ढांचे में ज़र्राई शोबे की इफ़ादत को भी उजागर किया। मौसम
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देरपा तरक्की के अहदाफ की हुसूलियाबी के लिए काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को मुकम्मल तौर से बर्रुए कार लाने की ज़रूरत पर दिया जोर। हुकूमत ने की जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में मुअस्सर सफाई सुथराई के लिए हर गांव स्वच्छ गांव नामी स्वच्छता मुहिम शुरू। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक मुहिम की बदौलत देहात और कस्बों में आएगी मुस्बत तब्दीली। मिराजुल आलम के बाद के जुम्मे की तकरीब सईद के सिलसिले में वादी में खुसूसी दीनी मजालिस का इनेकाद और पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुए बम धमाके में 30 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी। इसके साथ